అంతగా అంతగా విజాహ్యం నేను విడవగలను విడవగలను. Dandavat pranam Prabhu. Hare Krishna Hare Krishna Prabhuji pranam. Hare Krishna Prabhuji pranam. హరే కృష్ణ అందరికి. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు నన్ను ఆశీర్వదించండి. సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారైన జయపతాక్ మహారాజుల మరియు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నాకు ఎంత మేరాను పలికిస్తారు ఎంత మేరాను పలుకుతాను. ఓం అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి సుపదాంతికం. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते. सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिन इति नामनि. नमो आचार्य पादाय निताय कृपदायिनि गौरकथा दामदाय नगर ग्रामतारिणि. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामनि. नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम. ఈరోజు ఎన్నో అది 16వ శ్లోకం ప్రభుజీ 16th. మూడో స్కందం 9వ అధ్యాయం 16వ శ్లోకం. యో వా అహం చ గిరిశశ్చ విభు స్వయం చ ఇతి ఉద్భవ ప్రళయ హేతవ ఆత్మమూలం భిత్వా త్రిపద్వృత్త ఏక ఉరు ప్రరోహ తతస్మై నమో భగవతే భువనద్రుమాయ. Translation: Your Lordship is the prime root of the tree of the planetary systems. The tree has grown by first penetrating the material nature in 3 trunks as Shiva and you, the Almighty, for creation, maintenance and dissolution. And we 3 have grown into many branches. I therefore offer my obeisances unto you, the tree of the cosmic manifestation. The Lordship is the prime root of the tree of the planetary system. This tree has grown by first penetrating the material nature in 3 trunks as me, Shiva and you, the Almighty,
for creation, maintenance, and destruction, dissolution. And we see have grown with many branches. Therefore, I offer my obeisances unto you, the tree of the cosmic manifestation. భగవంతుడు గురించి ఇక్కడ బ్రహ్మ చెప్తున్నారు. మనకి భగవద్గీతలో ఇచ్చున్నారు. ఊర్ధ్వమూల మదశాఖం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం ఛందాంశియస్య పర్ణాని యస్తం వేద సవేదవిత్. అంటే భగవంతుడి నుంచి మొదలైంది భగవంతుడి నుంచి ఈ వృక్షం మొదలైంది. దాని అసలైన మొదళ్ళు ఎక్కడున్నాయి అని అంటే భగవంతుడి దగ్గర. కానీ భగవద్గీతలో మనకి చెప్తున్నారు ఎక్కడ ఈ లోకంలోని ఆ చెట్టు యొక్క మొదళ్ళు ఎక్కడున్నాయి, శాఖలు ఎక్కడ దాకా ఉన్నాయి ఎవరికీ తెలియదు. దాని గురించి ఇక్కడ కాస్త డిస్క్రిప్టివ్ గా చెప్తున్నారు బ్రహ్మ. పర్పట్ బై శ్రీల ప్రభుపాద్, జై శ్రీల ప్రభుపాద్. The cosmos manifestation is grossly divided into three worlds: the upper, lower, and the middle planetary systems. And then it broadens into the cosmos of 14 planetary systems with the manifestation of the Supreme Personality of Godhead as the Supreme Root. The cosmic manifestation is grossly divided into three worlds. Okay, Urdhva Lokalu, Madhya Lokalu, Adhama Lokalu. Urdhva Lokalu ante భూః భువః సువః మహః జనః తపః అండ్ సత్యలోకాలు. అధమలోకాలు అంటే అన్ని అధమలోకాలు, తల, వితల, సుతల, తలాతల, రసాతల, పాతాల లోకాలు అవన్నీ. And then it broadens into cosmos of 14 planetary systems with the manifestation of the Supreme Personality of Godhead as the Supreme Root. Material nature, which appears to be the cause of the cosmic manifestation, is only the agency of energy of the Lord. Mayadhyakshena prakriti suyase characharam. Only under the superintendence of the Supreme Lord does material nature appear to be the cause of all creation, maintenance, and dissolution. So, Bhagavantudu మనకి ఆల్రెడీ భగవద్గీతలో చెప్పారు, మయాధ్యక్షేన ప్రకృతి. భగవంతుని అధ్యక్షతలోనే ప్రకృతి అనేది ఉన్నది. చాలా మందికి అది తెలియదు. చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ప్రకృతే ఇదంతా క్రియేట్ చేస్తోంది, ప్రకృతి అంతా కూడా నడిపిస్తోంది అని. కానీ ఇక్కడ భగవంతుడు అది రిఫ్యూట్ చేశారు. భగవంతుడే చేపిస్తున్నారు. మయాధ్యక్షేన ప్రకృతి, భగవంతుని యొక్క అధ్యక్షతలో ఆ ప్రకృతి చేస్తోంది. మయాధ్యక్షేన ప్రకృతి శ్రూయతే సచరాచరం హేతునాన్యేన కౌంతేయ జగద్విపరివర్తతే. సో ఇదంతా కూడా ఏదైతే జరుగుతోందో చర అచర జీవరాశులు, శ్రూయతే సచరాచరం అంటే అచరులు మరియు చరులు అంతా కూడా నడిపించేది భగవంతుడే. సో దాని వల్లనే భగవంతుడు హేతునానేన కౌంతేయ జగద్విపరివర్తతే. సో లోకానికి సృష్టి గాని, స్థితి గాని, లయకి అన్నిటికీ కూడా యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే కృష్ణుడే కారణం. ఓన్లీ అండర్ ద superintendence of the Supreme Lord does material nature appear to be the cause of all creation, maintenance, and dissolution. The Lord expands himself into three. మళ్ళీ భగవంతుడు తనల్ని తనే 3 భాగాలుగా విభజించుకున్నారు. గర్భోదకశాయి విష్ణువు అయిపోయారు, క్షీరోదకశాయి విష్ణు, దాని తర్వాత విష్ణు, బ్రహ్మ అండ్ శివ. సో సత్వగుణానికి విష్ణు అధిపతి, రజోగుణానికి బ్రహ్మ, తమో గుణానికి శివుడు అధిపతి. అధిపతి అన్నంత మాత్రాన వారు ఆ గుణంలో ఉన్నారు అని కాదు. వీరు ఆ అధిపతి, ఆ గుణాలకి అధిపతి. త్రిగుణాలకి 3 అధిపతులు. సో ఆ 3 కూడా ఆ గుణాలకి అధిపతి వారు. సో of the 3 principal agents controlling the 3 modes of material nature, Vishnu is the Almighty. Even though he is within material nature for the purpose of maintenance, he is not controlled by the laws of material nature. The other 2, Brahma and Shiva,
although almost as greatly powerful as Vishnu, are within the control of material energy of the Supreme Lord. So మనకి ఇంతకుముందు వినిన శ్లోకం బట్టి మనకి భగవద్గీతలో ఇచ్చింది ఏంటంటే మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి అంటే ప్రకృతి మాత్రం భగవంతుని యొక్క ఆధిక్యతలోనే ఉంటుంది. భగవంతుడు ఏ రకంగా దాన్ని నడవని చెప్తారో ఆ రకంగా నడవాలి. ఒక ఎంప్లాయీ అనేవాడు ఏ రకంగా అయితే ఆ చైర్మన్ కానీ లేక సిఇఓ ఎండి వాళ్ళ అండర్లో ఏ రకంగా అయితే పని చేయాల్సి ఉంటుందో అదే రకంగానే భగవంతుడి ఆజ్ఞ ఏ రకంగా ఉంటుందో దానికి అనుగుణంగానే ప్రకృతి కూడా పని చేయవలసి ఉంటుంది. కాకపోతే భగవంతుడు ప్రకృతికి అధిపతి, ప్రకృతి భగవంతుడికి కాదు. ప్రకృతి భగవంతుడు చెప్పినట్టుగానే కృష్ణుడు చెప్పినట్టుగా ప్రకృతి చేయాలి. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం అతను విష్ణువులాగా మరియు బ్రహ్మలాగా శివుడులాగా ముగ్గురు రూపం అతనే ధరించారు. 3 పార్ట్స్ గా విభజించుకున్నారు అతనే. సో మళ్ళీ అందులోని విష్ణు అనేవారు అతను ప్రకృతికి ఆధిపత్యంలోని ఉండేవారు కాదు. సో కాకపోతే బ్రహ్మ మరియు శివుడు మాత్రం ఇక్కడ ఇచ్చున్నారు, వారు మాత్రం ప్రకృతి నియమాలకి లోబడి ఉన్నవారు. So the principle, okay, Vishnu is almighty even though he is within the material nature or for the purpose of maintenance, he is not controlled by the laws of material nature. Prakriti niyamalaki Vishnu lobadi leru. The other two, Brahma and Shiva, with almost as greatly powerful as Vishnu, are within the control of material energy of the Supreme Lord. Kani Shivudu మరియు బ్రహ్మ మాత్రం మన ప్రకృతి నియమాలకి లోబడి ఉన్నవారే. The conception of many gods controlling the many departments of material nature is ill conceived of by the foolish fancies. God is one without a second, and he is the primal cause of all causes. As there are many department heads of government affairs, so there are many heads of management of the universal affairs. So Bhavishwaravadi అని అంటారు. Bhavishwaravadi అని అంటే వారు నమ్మేది ఏంటి అని అంటే కృష్ణుడు దేవుడే, శివుడు దేవుడే, బ్రహ్మ కూడా దేవుడే, వినాయకుడు కూడా దేవుడే, ఇతర ఏ దేవీ దేవతల పేర్లైనా వారందరూ దేవుడే. ఎక్కువ మాట్లాడితే నువ్వు దేవుడే నేను దేవుడే అంటారు. సో అది ఇక్కడ ప్రభుపాదుల వారు ఒక టర్మ్ యూజ్ చేశారు, ఇల్ కన్సీవ్డ్ ఆఫ్ బై ది ఫూలిష్ ఫ్యాన్సిస్. తెలివి తక్కువ వారు మూర్ఖులు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ తెలివి తక్కువ అని కూడా అనట్లేదు ప్రభుపాదుల వారు, మూర్ఖులు వారు. సో వారికి జ్ఞానము లేని వారు, అజ్ఞానులు వారు. భావీశ్వరవాది అని అంటే ఎంతో మంది 33 కోట్ల దేవీ దేవతలు ఆ రకంగా అనుకునేవారు. సో ఎక్కువ మంది దేవీ దేవతలు ఉన్నారు, అందరూ సమానమే అని అనుకోవడం అనేది దానికి మించిన మూర్ఖత్వం ఇంకోటి లేదు. కృష్ణుడు మాత్రమే దేవాదిదేవుడు. Due to a poor fund of knowledge, the impersonalist does not believe in the personal management of things as they are. కాకపోతే మనకి గొప్ప వీరు 33 కోటి ఉచ్చమైన వీరు దేవీ దేవతలు ఉన్నారు. వారికి 33 డిఫరెంట్ ఇది ఇచ్చున్నారు, డిపార్ట్మెంట్స్ ఇచ్చున్నారు. ఆ డిపార్ట్మెంట్స్ కి వాళ్ళ హెడ్. అంతేగాని వారందరూ దేవీ దేవతలందరూ కూడా దేవుడితో సమానం కారు, కృష్ణుడితో సమానం అయితే కాలేరు. ఈవెన్ శివుడు బ్రహ్మ కూడా భగవంతుడితో సమానం కాలేరు అంటున్నారు. ఇంకా మిగతా వారి గురించి ఇంకేం మాట్లాడారు. Due to the poor fund of knowledge, the impersonalist does not believe in the material management of things as they are. But in this verse, it is clearly explained that everything is personal and nothing is impersonal. We have already discussed this point in the introduction, and it is confirmed here in this verse. So pratidi kuda bhagavantudu kuda
అండ్ మిగతావన్నీ కూడా భగవంతుడి ద్వారా సృష్టించినవన్నీ కూడా పర్సనల్, అంటే వాటికి ఒక స్వరూపం ఉన్నది, అవ్యక్తమైనది ఏదీ లేదు. This tree of the material manifestation is described in the 15th chapter of Bhagavad Gita as an Ashwatha tree whose root is upward, and our factual experience of such tree when we see the shadow of a tree on the bank of a reservoir of water. ఒక సరస్సు లేక ఒక చెరువు ఒడ్డు నుంచి మనం చూసాము అని అంటే మనకి ఒక చెట్టు యొక్క ప్రతిబింబం కనిపిస్తుంది. The reflection of the tree on the water appears to hang down from its upward roots, and the tree of creation described here is only a shadow of reality, which is Parabrahman, Vishnu. మనం ఇక్కడ చూసే చెట్టు అది మిథ్య. ఏ రకంగా అంటే ఒక చెరువులోని మనం ఒక వృక్షాన్ని ఏ రకంగా అయితే చూస్తామో ప్రతిబింబంని, అదే రకంగా ఆ చెట్టు యొక్క ప్రతిబింబం ఎంత మిథ్యనో అంతే మిథ్య ఈ వృక్షం. అంటే ఈ భౌతిక లోకంలోని మనకి సుఖము సంతోషము వాటిని వెతుక్కోవడం అనేది అంతే మిథ్య. ఇన్ ది ఇంటర్నల్ పొటెన్సీ మేనిఫెస్టెడ్ ఇన్ ది వైకుంఠ లోక ది యాక్చువల్ ట్రీ ఎగ్జిస్ట్. నిజం చెప్పాలి అని అంటే మనం ఇక్కడ ఏదైతే ప్రతిబింబం చూస్తున్నామో ఒక చెరువులోని, నిజమైన చెట్టు లేకుండా ఉంటే మనం దాని ప్రతిబింబం చూసేదానికి అవకాశం లేదు. సో మనం ఏది చూసినా సరే కూడా మనం దానికి ఎక్కడో దగ్గర, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కళలో ఏదైనా చూస్తున్నాం, ఒక జీవిని ఏదైనా చూస్తున్నాం మనం అంటే నిజంగా మనం ఆ జీవిని మనం చూసుంటేనే మనకి కళలో వస్తారు, లేక వస్తుంది ఆ జీవి. ఒక మనిషి ఎవరైనా కూడా మనకు కళలో వచ్చారు అని అంటే వారిని మనం ఖచ్చితంగా చూసుంటాం. మైండ్కి అంతా క్రియేట్ చేసుకునే అంత కెపబిలిటీ లేదు. సో ఈ రకంగా మనం ఏదో ఒకటి మనం చూసినట్టే. సో ఈ చెట్టుని ఏదైతే మనం చూస్తున్నామో ఒరిజినల్ చెట్టు ఉన్నది. ఆ ఒరిజినల్ చెట్టు ఎక్కడున్నది? మనకి నది ఇది చెరువు ఒడ్డులో కానీ సరస్సు ఒడ్డులో కానీ ఉన్నది. అది లేకుండా దాని యొక్క ప్రతిబింబం కనిపించదు. అదే రకంగా మనం ఏదైతే ఊర్ధ్వమూలం మనం చూస్తున్నామో అధశాఖం, దాని ఒరిజినల్ ట్రీ భగవంతుడితో ఎండ్ అవుతుంది పైన. The actual tree exists, and the tree reflected in the material nature is only the shadow of the actual tree. ఇది కేవలం దాని ప్రతిబింబం మాత్రమే. The impersonalist theory that Brahman is void of all variegatedness is false, because of the shadow tree described in Bhagavad Gita cannot exist without being the reflection of a real tree. So మాయావాదులు ఆర్ భావీశ్వరవాదులు వాళ్ళంతా ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అని అంటే వారు పరిపూర్ణంగా భగవద్గీతను అర్థం చేసుకోలేదు. వారు కొంత భాగాన్ని మాత్రమే అర్థం చేసుకున్నారు. ఆర్ ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ వారు భగవద్గీత జోలికే పూర్తిగా వెళ్ళలేదు. వారు చూసినది మిగతా అన్ని దీని ఉపనిషత్తుల్ని కొంత 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 చదివారు. దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఫైనల్ గా కన్క్లూజన్కి వచ్చింది ఏంటి అని అంటే భగవంతుడు అవ్యక్త రూపము అని. కాకపోతే భగవద్గీత పూర్తిగా చదివినప్పుడు వాళ్ళు మాయావాదులు అవ్వలేరు. సో ఈ అధ్యాయంలో మనకి ఇచ్చేశారు ఏంటి అని అంటే భగవంతుడు గోలోకంలో ఉంటారు అని. అండ్ ఏదైతే మనం వృక్షం చూస్తున్నామో అది కేవలం దాని ప్రతిబింబము అని. The real tree is situated in the external existence of spiritual nature, full of transcendental and Lord Vishnu is the root of that tree also. So the real tree is situated in the eternal existence of spiritual nature, full of transcendental varieties. So నిజమైన చెట్టు అనేది గోలోకంలో ఉన్నది. The Lord Vishnu is the root of this tree also. So విష్ణు ఈ అన్ని చెట్లకి కూడా మొదలు ఎవరు అని అంటే భగవంతుడు. రూట్ ఈస్ ద సేమ్, ద లార్డ్, బోత్ ఫర్ ది రియల్ ట్రీ అండ్ ది ఫాల్స్. సో ఈ ప్రతిబింబము లేకపోయిందా నిజమైన ఆధ్యాత్మిక వృక్షము ఏది చూసుకున్నా సరే కూడా అన్నిటికీ కూడా మొదలు ఎవరు అని అంటే కృష్ణుడు, విష్ణువు మాత్రమే.
But the false tree is only the perverted reflection of their real tree. కానీ ఏదైతే మనము మిథ్యమైన ఈ చెట్టును చూస్తున్నామో అది మాత్రం ప్రతిబింబం. The Lord being the real tree is here offered obeisances by Brahma on his own behalf and also on behalf of Lord Shiva. సో ఇక్కడ బ్రహ్మ శివుడు మరియు అతను వంతుగా భగవంతుడికి ప్రణామాలు అర్పిస్తున్నారు. ఇక్కడతో విరామం తీసుకుందాం మనం. 17వ శ్లోకం ఎక్స్ప్లెనేషన్ కొద్దిగా పెద్దగా ఉంది, రేపు చూద్దాం.